Mic check 1 2 3. We're going live in 3 2 1. Hello and good evening. I'm Hassan Prottoy from Talenthut Language Institute and welcome to the 50th session of Talenthut Online Language Club. Well, today was a hot and humid day. Now a little bit of drizzle is happening in here. In this weather, we're going to read an article about 34 lost cities. So without wasting time, we're going to jump right into the article. And to start the article, I would like to invite our esteemed member, Mr. Johirul Islam. So, Mr. Johir, let's begin. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Satisfying. Sir, এটাকে experience satisfying. Ctesiphon. In the 6th century, Ctesiphon was one of the largest city in the world and one of the great cities of ancient Mesopotamia. Because of its importance, Ctesiphon was a major military objective for the Roman Empire and was captured by Rome. And later, the Byzantine Empire. 5 times the city fell to the Muslims during the Islamic conquest of Persia in 637. After the founding of the Abbasid capital at Baghdad in the 8th century, in the city went into a rapid decline and soon became a ghost town. Ctesiphon is believed to be the basis for the city of Isbanir in the 1001 Nights. Located in Iraq, in only visible remain today is the great architect Kisra. Well, that was a wonderful city. Actually, আরব্য রজনীর গল্প থেকে উঠে আসা একটা শহর এটা. Okay. So, in the 6th century, Ctesiphon was one of the largest city in the world and one of the great cities of ancient Mesopotamia. Because of its importance, Ctesiphon was a major military objective for the Roman Empire and was captured by Rome and later by the Byzantine Empire 5 times. The city fell to Muslims during the Islamic conquest of Persia in 637. After founding of the Abbasid capital of Baghdad in the 8th century, the city went into a rapid decline and soon became a ghost town. Ctesiphon is believed to be the basis for the city of Isbanir in the 1001 Nights. Located in Iraq, the only visible remain today is the great arch Kisra. Okay. ষষ্ঠ শতাব্দীতে টেসিফনটা দুনিয়ার বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে ছিল একটা এবং প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অনেক সেরা শহরগুলোর মধ্যে একটা ছিল। এর গুরুত্বের কারণে রোমান এম্পায়ারের একটা মিলিটারি দিক থেকে তারা একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল যে টেসিফন তারা দখল করবে এবং তারা করেও নিয়েছিল অ্যান্ড ওয়াজ ক্যাপচার্ড বাই রোম কর্তৃক এটা দখল করে নেওয়া হয়েছিল। তারপর বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্য দ্বারা 5 বার এই শহরটা দখল হয়েছিল। এই শহরটার পতন হয়েছিল মুসলিমদের হাতে যখন 637 খ্রিস্টাব্দে পারস্যে অভিযান করা হয়। 8ম শতাব্দীতে যখন বাগদাদে আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানীটা করা হয় তখন এই শহরটার পতন শীঘ্র হয়ে ওঠে বা দ্রুত এটার পতন ঘটতে থাকে এবং আস্তে আস্তে এটা একটা ভুতুরে শহরে রূপান্তরিত হয়, গোস্ট টাউন, মানে যে শহরে মানুষজন থাকে না। টেসিফনটাকে বিশ্বাস করা হয় যে ভিত্তি কিসের ভিত্তি, আলিফ লাইলা বা সহস্র এক আরব্য রজনীর একটা শহর আছে ইসবানির, এইটার ভিত্তি বলা হয় হচ্ছে এই শহরটাকে, মানে এই শহরের উপর ভিত্তি করে কাহিনীটা রচনা করা হয়েছে। ইরাকে অবস্থিত এই শহরটা এবং আজকের দিনে যেটা দেখা যায় এই শহরের সেটা শুধুমাত্র যে একটা খিলান ছিল, আর্চ মানে বাঁকানো দরজার মতো যে ডিজাইন,
তাকি কিসরা নামে একটা শুধুমাত্র ওই খিলানটাই রয়ে গেছে ওই শহরে, পুরো শহরের মধ্যে। ওকে, ওই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা গেটের মতো আছে, গোল প্রবেশ পথ, সেটা হচ্ছে আর্চ, এটার নাম তাক ই কিসরা। ওকে, এবারে হচ্ছে ভালসি, 10 নম্বর। এটা কে পড়বেন বলেন দেখি? মিস্টার মাহমুদ হাসান পড়েন দেখি, যেহেতু ওনার ক্লাস আছে। আপনার কি আসছে? হ্যালো, প্লিজ বুঝতে পারছি। ওকে। ও তাহলে আমি বলবো হ্যাঁ, মিস্টার মাসুম পড়েন দেখি, তারপর হচ্ছে সবাই মিস্টার কি মাহমুদ পারবে? রেডি থাকেন। না, আমার এখানে ফ্যান ছাড়া, জাস্ট এ মিনিট। সবাইতেই তো আমরা এরকম। ইয়েস স্যার। Yes, sir. সো মিস্টার মাসুম পড়েন, তারপর হচ্ছে মিস্টার মাহমুদ, আপনি রেডি থাকেন পরেরটার জন্য। সো ভালসি, মিস্টার মাসুম। Halsey was a varsity of the eastern settlement, the largest of the three Viking settlements in Greenland. They were settled in approximately 985 by Approximately. Norse farmers. Approximately 985 AD by Norse farmers from Iceland. At its peak, the site contained approximately 4,000 inhabitants. Following the demise of the Western settlement, Demise. or demise of the Western settlement in the mid 14th century, the Eastern settlement continued for another 60 to 70 years. In 1408, a wedding was reported at the Halsey Church, but that was the last word to come from Greenland. Okay, thank you. So let's see. Valsy was a farm state of the eastern settlement, the largest of the three Viking settlements in Greenland. তো এটা গ্রিনল্যান্ড একটা শহর ছিল বা সেটেলমেন্ট ছিল। They were settled in approximately 985 AD by Norse farmers from Iceland. At its peak, the site contained approximately 4,000 inhabitants. Following the demise of the western settlement in the mid 14th century, the eastern settlement continued for another 60 to 70 years. In 1408, a wedding was recorded at the Valsey Church, but that was the last word to come from Greenland. Okay. সো ভালসিটা ছিল একটা ফার্ম স্টেট, মানে এটা হচ্ছে একটা খামার টাইপের ছিল, খামার বসতি ছিল, এবং কোথাকার ছিল সেটা ইস্টার্ন, পূর্ব দিকের একটা সেটেলমেন্ট ছিল। এখন সেটেলমেন্ট মানে কি আমাকে বলেন দেখি? SETTLEMENT, সেটেলমেন্ট মানে এখানে কিন্তু নিষ্পত্তি বোঝাচ্ছে না, অন্য জিনিস। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ সেটেলমেন্ট? বন্দোবস্ত। বসতি। বসতি, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। বন্দোবস্ত কিন্তু না, বসতি। ওকে, তারপর হচ্ছে দে ওয়ার সেটেলড ইন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 985 AD। অ্যাপ্রক্সিমেটলি শব্দটার অর্থ কি? সম্ভবত, যে তারা সেখানে সেটেলড ইন মানে সেখানে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন 985 খ্রিস্টাব্দে আইসল্যান্ড থেকে আসা নর্স ফার্মার। নর্স হচ্ছে একটা জাতি, সেই কৃষকরা সেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন। অ্যাট ইটস পিক, এই শহরটা এই জায়গাটা যখন তার চূড়ায় ছিল বা শীর্ষে ছিল, সেখানে ধারণ করতো কতজন মানুষ? প্রায় 4000-এর মতো অধিবাসী। ফলোয়িং দ্য ডেমাইজ অফ দ্য ওয়েস্টার্ন সেটেলমেন্ট ইন দ্য মিড 14th century, যে 14 শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যখন পশ্চিম পাড়ের যে বসতিটা সেটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল। ডেমাইজ মানে এমনিতে কিন্তু মৃত্যু, ইন্তেকাল যেটাকে বলে। তো এখানে বোঝানো হচ্ছে একটা বসতি যখন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসলো বা ফুরিয়ে গেল, বসতিটারই মৃত্যু ঘটলো। এই পূর্বের যে বসতিটা আছে সেটা আরও 60-70 বছর ধরে চললো। 1408 সালে একটা ভালসি চার্চে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হয়, মানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তখন তো ভিডিও ক্যামেরা ছিল না, জাস্ট একটা বিয়ের লিপিবদ্ধ আছে আর কি, বিয়ের ঘটনা।
এবং সেটাই গ্রিনল্যান্ড থেকে আসা শেষ কথা ছিল বা শেষ লেখা ছিল। Okay, so Mr. Mahmoud Hassan, now your turn to read about Annie. আর্মেনিয়ার একটা রাজধানী। So, Annie, situated along a major east-west caravan route. Any fast route to Prometheus in the 5th century AD and had become of flourishing town Flourishing. and the flourishing, flourishing town and the capital of Armenia in the 10th century. The many churches built there during this period included some of the finest uh, examples of medieval archaeological architecture and earned its nickname as the city of 1001 centuries. At, at its height, any had a population of 1 lakh to 2 lakh people. It remains the chief city of Armenia until Mongol raids in the 13th century. Uh, uh, a devastating uh, earthquake in 1319 and shifting trade routes sent it into an irreversible decline. Eventually, the city was abandoned and Largely forgotten. largely forgotten for centuries. The ruins are now The located. ruins. The ruins are now located in The Turkey. ruins are now located in Turkey. Okay, thank you. Situated along a major east-west caravan route, Ani first rose to prominence in the 5th century AD and had become a flourishing town and the capital of Armenia in the 10th century. The many churches built there during this period included some of the finest example of medieval architecture and earned its nickname as the City of 1001 Churches. At its height, Ani had a population of 100,000 to 200,000 people. It remained the chief city of Armenia until Mongol raids in the 13th century, a devastating earthquake in 1319, and shifting trade routes sent it into an irreversible decline. Eventually, the city was abandoned and largely forgotten for centuries. The ruins are now located in Turkey. Okay. So, caravan route. ওই যে কাফেলার কথা বলেছিলাম না, ওই কাফেলা হচ্ছে ক্যারাভান, কাফেলার রাস্তায়, পূর্ব পশ্চিম কাফেলার রাস্তার মধ্যে অবস্থিত এই শহর। I beg your pardon. Just give me a minute. স্যার শুনতে পাচ্ছি না। Sorry for that, I had a bad case of cough. Okay.
তো অ্যানি যেটা ছিল সেটা অ্যানিটা 5ম শতাব্দীতে প্রথম প্রমিনেন্সে উঠলো। প্রমিনেন্স শব্দের অর্থ কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ প্রমিনেন্স? কি মনে হয়? আহ, স্যার বিশিষ্টতা। বিশিষ্টতা। বিশিষ্টতা, গুরুত্ব। 5ম শতাব্দীতে প্রথম এই শহরটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। রোজ টু প্রমিনেন্স মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বা বিশিষ্ট হয়ে ওঠা, এবং সেটা হয়ে উঠলো কি একটা ফ্লারিশিং টাউন। ফ্লারিশিং মানে কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ সমৃদ্ধ? ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো একটা সমৃদ্ধ শহর হয়ে উঠলো। আর 10ম শতাব্দীতে আর্মেনিয়ার রাজধানী। এই সময়টাতে, এই পিরিয়ড বা এই সময়টাতে, এই যুগে যে অনেক চার্চ তৈরি করা হয়েছিল, যেগুলো হচ্ছে ফাইনেস্ট এক্সাম্পলস, সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের, এবং এর ডাকনাম হয়ে গেল তখন 1001টা চার্চের শহর। 1001টা চার্চ এখানে ছিল। অ্যাট ইটস হাইট, এখানে দেখেন অ্যাট ইটস পিক, অ্যাট ইটস হাইট মানে হচ্ছে এই শহরটা যখন শীর্ষে ছিল তখন সেখানে 1 লাখ থেকে 2 লাখ মানুষ বাস করত। 1 লাখ না, 10 লাখ থেকে 20 লাখ মানুষ বাস করত। এটা আর্মেনিয়ার রাজধানী বা প্রধান শহর রয়ে গেল কতদিন পর্যন্ত? 13 শতাব্দীতে মঙ্গলদের আক্রমণের আগ পর্যন্ত, মঙ্গল রেইডস। ডেভাস্টেটিং আর্থকুয়েক ইন 1319, 1319 সালে যে একটা প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হলো। ডেভাস্টেটিং শব্দটার অর্থ তাহলে কি? প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হলো 1319-এ। আর শিফটিং ট্রেড রুটস মানে ওই জায়গা থেকে ওই কাফেলার রাস্তাটা সরে গেল, আস্তে আস্তে বাণিজ্য রাস্তাটা সরে গেল। তখন কি হলো? এটা একটা ইরিভার্সিবল ডিক্লাইনে চলে গেল। ডিক্লাইন তো আমরা জানি আস্তে আস্তে পতনের দিকে চলে যাওয়া বা হ্রাস পাওয়া। ওই শহরটার প্রতিপত্তি এমন একটা জায়গায় চলে গেল যেটার রিভার্স করা যাবে না। রিভার্স মানে কি? পুনরায় ফেরত আনা যাবে না। হ্যাঁ, ইরিভার্সিবল। ইভেনচুয়ালি পর্যায়ক্রমে শহরটা অ্যাবান্ডন্ড হয়েছিল। অ্যাবান্ডন শব্দের অর্থ কি? পরিত্যক্ত। ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে তো হবে না, ধীরে ধীরে শব্দটা ভালো যাবে। ধীরে ধীরে এই শহরটা পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং মোটামুটি ভুলেই গিয়েছিল মানুষজন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বর্তমানে এর যে রুইন্স আছে সেটা তুর্কিতে অবস্থিত। তো রুইন্স শব্দের অর্থ কি? RUINS, রুইন্স। ধ্বংসস্তূপগুলো তুরস্কে অবস্থিত। ওকে, ধ্বংসাবশেষ, সুন্দর শব্দ। এবার হচ্ছে প্যালেনকিউ, এটা কে পড়বেন? ওকে মিস্টার শুভ, লেটস রিড প্যালেনকিউ, মেক্সিকো। Palenque. Palenque in Mexico is much smaller than some of the other lost cities of the মায়ান। main, but it Mayan, it contains some of the finished architecture and sculptures the Maya ever product. Most structure in planet date from about 680 to 800 AD. This city declined during the 8th century, and agricultural population continue to live here for a few generations. Then the lost cities was abandoned and was slowly brought over by the forest. Okay, much better. Your reading has improved, Mr. Shubho. Okay, so pronunciation ভালো হচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রনাউন্সিয়েশনে যে দুর্বলতাগুলো ছিল ওগুলো কাটছে, and that's pretty good. Okay, so Palenque in Mexico is much smaller than some of the other lost cities of the Mayan, but it contains some of the finest architecture and sculpture the Maya ever produced. Most structures in Palenque date from about 680 to 800 AD. The city declined during the 8th century. An agricultural population continued to live here for a few generations. Then the lost city was abandoned and was slowly grown over by the forest.
অন্যান্য হারানো শহর, মায়াদের অন্যান্য মায়া হচ্ছে একটা জাতি ছিল, মায়াদের অন্যান্য হারানো শহর তুলনায় মেক্সিকোর যে প্যালানকিউ যে শহরটা আছে এটা অনেক ছোট, কিন্তু এটাতে মায়াদের তৈরি সবচেয়ে সেরা সেরা স্থাপত্য আর স্কাল্পচার পাওয়া যাবে। স্কাল্পচার জিনিসটার অর্থ কি? Culture Christina ভাস্কর্য। ভাস্কর্য। আরেকটা কি যেন বললেন, কালচার নাকি স্কাল্পচার? festival. না না, স্কাল্পচার হচ্ছে ভাস্কর্য। মোস্ট স্ট্রাকচারস ইন প্যালানকিউ, বেশিরভাগ কাঠামো প্যালানকিউর যে বেশিরভাগ কাঠামো সেগুলো 600 থেকে 800 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। দ্য সিটি ডিক্লাইন ডিউরিং দ্য 8th সেঞ্চুরি, এই শহরটা 8ম শতাব্দীতে যে এর প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করলো বা এটা পতন শুরু হলো। কিন্তু চাষির একটা সম্প্রদায়, মানে এগ্রিকালচারাল পপুলেশন মানে হচ্ছে যারা চাষবাস করে খেত, তারা কয়েক জেনারেশন ধরে মানে কয়েক পুরুষ ধরে সেখানে বাস করতে থাকলো। কিন্তু একটা সময় যে এই শহরটাও পরিত্যক্ত হয়ে গেল এবং স্লোলি গ্রোন ওভার বাই দ্য ফরেস্ট, মানে কি আস্তে আস্তে এখানে বন জঙ্গল গ্রাস করে নিল এই শহরটাকে। এবার হচ্ছে টিওয়ানাকু, এটাকে পড়বেন। রাজিয়া ম্যাম দেখি পড়েন। রাজিয়া ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো রাজিয়া ম্যাম, আপনার মাইক্রোফোনটা অফ। 7 নাম্বার টিওয়ানাকু, বলিভিয়ার একটা শহর, লেক বলিভিয়ার তীরে অবস্থিত, ইনকা রাজ্যের অন্যতম শহর। টিয়ানাকু, টিওয়ানাকু। Located near the southeastern shore of Lake Titicaca in Bolivia, Tiahuanaco is one of the most important Precursors. precursors to the Inca Empire. During the time period between 300 BC and 300 AD, Tiahuanaco is thought to have been a moral and cosmological center to which many people made pilgrimage. The community grew to urban proportions between the 7th and 9th centuries, becoming an important regional power in the southern Andes. It is maximum extent. The city had between 15,000 to 30,000 inhabitants, although recent satellite imaging suggests a much larger population. Around 1080, after a dramatic shift in climate, Tiahuanaco disappeared as food production, the entire source of power and authority, dried up. Okay, so thank you. Let's see. Located near the southeastern shore of Lake Titicaca in Bolivia, Tiahuanaco is one of the most important precursors in. So thank you. Let's see. Okay. Precursors to the Inca Empire. During the time period between 300 BC and 300 AD, Tiahuanaco is thought to have been a moral and cosmological center to which many people made pilgrimages. The community grew to urban proportions between the 7th and 9th centuries, becoming an important regional power in the southern Andes. At its maximum extent, the city had between 15,000 to 30,000 inhabitants, although recent satellite imaging suggests a much larger population. Around 1000 AD, after a dramatic shift in climate, Tiahuanaco disappeared as food production, the empire's source of power and authority, dried up. দক্ষিণ পূর্ব তীরে অবস্থিত বলিভিয়ার লেক তিতিকাকার, সেখানে হচ্ছে এই শহরটা টিওয়ানাকো। এটা হচ্ছে কি ইনকা সাম্রাজ্যের প্রিকারসর ছিল, প্রিকারসরগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রিকারসর মানে হচ্ছে ফোরফাদার বা পূর্বসূরি। ইনকা সাম্রাজ্যের পূর্বসূরি শহরগুলোর মধ্যে একটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ শহর। 300 খ্রিস্টপূর্ব থেকে 300 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
তিওয়ানাকু হচ্ছে একটা মোরাল আর কসমোলজিক্যাল সেন্টার ছিল, মানে এটা হচ্ছে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক একটা জায়গা ছিল যেখানে অনেক মানুষ তীর্থযাত্রায় আসতো। পিলগ্রিমেজ মানে হচ্ছে কি, পিলগ্রিমেজ হোয়াটস দ্য মিনিং অফ তীর্থযাত্রা। এই সম্প্রদায়টা দ্য কমিউনিটি, তীর্থযাত্রা। হ্যাঁ দ্য কমিউনিটি, এই সম্প্রদায়টা গ্রিউ টু আরবান প্রপোর্শনস। এটা আস্তে আস্তে এই সম্প্রদায়টা আরবান প্রপোর্শন মানে বোঝাচ্ছে এখানে শহুরে পর্যায়ে গড়ে উঠলো। প্রথম একটা ছোটোখাটো সম্প্রদায় ছিল, আস্তে আস্তে এটা শহুরে পর্যায়ে বেড়ে উঠলো সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর দিকে। এবং সাউদার্ন আন্দেজ, দক্ষিণ আন্দেজ হচ্ছে একটা পর্বতমালা। তো এই দক্ষিণ আন্দেজ পর্বতমালার একটা অক্ষশক্তি হিসেবে, গুরুত্বপূর্ণ অক্ষশক্তি হিসেবে দেখা দিল, আঞ্চলিক শক্তি, রিজিওনাল পাওয়ার। রিজিওনাল মানে হচ্ছে আঞ্চলিক। অ্যাট ইটস ম্যাক্সিমাম এক্সটেন্ট, এর সর্বোচ্চ যখন জনসংখ্যা ছিল, সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ছিল, তো এই শহরে কি ছিল, 15,000 থেকে 30,000 লোক বাস করতো বা বাসিন্দা বাস করতো। যদিও রিসেন্ট শব্দের অর্থ কি, সাম্প্রতিক যে স্যাটেলাইট ইমেজিং, মানে স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি যেটা সাজেস্ট করছে যে এর চাইতেও বড় জনসংখ্যা এখানে ছিল। 1000 খ্রিস্টাব্দের দিকে একটা যখন জলবায়ুর একটা খুব নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, ড্রামাটিক শিফট, নাটকীয় পরিবর্তন যখন ঘটে, তখন তিওয়ানাকুর গায়েব হয়ে গেল শহরটা। কিসের জন্য, যে ফুড প্রোডাকশন, খাবার উৎপাদন যেটা ছিল এই সাম্রাজ্যের ক্ষমতার উৎস, যে খাবার ছিল, এবং অথরিটি হচ্ছে কর্তৃত্ব। যেহেতু খাবারই বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, এদের ক্ষমতাও গেল, এদের কর্তৃত্বও গেল, মানে ড্রাইড আপ, শুকিয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া। এবার হচ্ছে একটা বিখ্যাত শহর পম্পেই। সাথী ম্যাম, লেটস রিড পম্পেই। Yes, sir. Pompeii. On August 24, 79 AD, the volcano Vesuvius erupted, covering the nearby town Pompeii with ash and soil, and subsequently preserving the city in its state from that fateful day. Everything from jars and tables to paintings and people were frozen in time. Pompeii, along with Herculaneum, were abandoned, and eventually their names and locations were forgotten. They were rediscovered as the results of excavations in the 18th century. The lost cities have provided an extraordinarily detailed insight into the life of people living 2,000 years ago. Sir, complete. On August 24, 7980, the volcano Vesuvius erupted, covering the nearby town Pompeii with ash and soil, and subsequently preserving the city in its state from that fateful day. Everything from jars and tables to paintings and people were frozen in time. Pompeii, along with Herculaneum, were abandoned, and eventually their names and locations were forgotten. They were rediscovered as the results of excavations in the 18th century. The lost cities have provided an extraordinary detailed insight into the life of the people living 2000 years ago. 79 খ্রিস্টাব্দের 24শে আগস্টে ভিসুভিয়াস যে আগ্নেয়গিরিটা আছে সেটা ইরাপ্ট হয়েছিল, মানে অগ্নুৎপাত ঘটেছিল এর, এবং ছাই এবং মাটি দিয়ে কাছাকাছি যে শহর পম্পেই সেটাকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছিল, অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি প্রিজার্ভিং দ্য সিটি ইন ইটস স্টেট ফ্রম দ্যাট ফেটফুল ডে, এবং সেই ভাগ্যময় দিন যেটা
এটার একটা সুন্দর ওয়ার্ড মিনিং আছে, এটা দেখতে হবে। তো এই ভাগ্যপূর্ণ দিনে ওই অবস্থাতে ওই শহরটাকে প্রিজার্ভ করা শুরু করলো বা সংরক্ষণ করা শুরু করলো সেই দিন থেকে, এই যে ছাই এবং মাটি দিয়ে। যার থেকে শুরু করে টেবল, তারপর হচ্ছে চিত্রকর্ম বা পেইন্টিং এবং মানুষ সবাই সময়ের মধ্যে জমে গেল, মানে সবাই যে জায়গায় ছিল ওই অবস্থাতেই জমে গেল। পম্পেই, হারকুলিনিয়াম হচ্ছে একটা জায়গার নাম, সেটা সহ পরিত্যক্ত হলো এবং ধীরে ধীরে সেটার নাম এবং লোকেশনটা বা জায়গাটা ভুলে যাওয়া হলো। কেউ পান অবশ্যই জানাবেন, এটা জানা থাকা দরকার। বাংলা সাহিত্যে অনেক এই ধরনের ওয়ার্ড আছে। ওকে, এবার হচ্ছে টিওটিহুয়াকান, এটা সম্ভবত মায়াদের একটা সাম্রাজ্য, যেটা অবশ্য মেক্সিকোতে। তো দেখি, আমাদের তো মোটামুটি সবারই পড়া হয়েছে। সো এখন দেখি বলেন, আজকে যে শহরগুলো পড়লেন, মিস্টার জহিরকে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করা যে আপনার কোন শহরটা ভালো লেগেছে। হোয়াট সিটি ডিড ইউ লাইক মোস্ট টুডে? Sir, sir, all historical place I like, but especially I like the last historical place Pompeii. পম্পে। সো আই থিঙ্ক ইউ রেড অ্যাবাউট পম্পে আর্লিয়ার, আপনি পম্পে সম্পর্কে আগেও পড়েছেন, দ্যাটস ওয়াই আপনার এই সিটিটার সম্পর্কে আরেকটু ডিটেলে জানতে পেরে ভালো লেগেছে। পম্পে নামে একটা মুভিও আছে ওই শহরটা নিয়ে। ওকে, সো রাজিয়া ম্যাম, হুইচ সিটি ডিড ইউ লাইক বেস্ট ইন টুডে? So I think I know about the Pompeii before, so that's why I like to read Pompeii, listening to read Pompeii. ওকে, দ্যাটস প্রিটি গ্রেট। অ্যান্ড সাথী ম্যাম, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আপনার কোন শহরটা ব্যক্তিগতভাবে ভালো লেগেছে? হ্যালো সাথী ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করা। ওকে, আই থিঙ্ক শি ইজ আনঅ্যাভেলেবল। এনিওয়ে, আজকে যথেষ্ট একটা গরম এবং কি বলে এটাকে, ভ্যাপসা গরমের দিন। সো এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং উইথ মি। আশা করি আজকে আর্টিকেল রিডিং সেশনটা চেষ্টা করছি যত সম্ভব ইন্টারেস্টিং রাখার জন্য। তো Word এটা তো জানেন। এখানে বেশিরভাগ কিন্তু আমাদের পরিচিত ওয়ার্ড। সো জহির সাহেবের কি মতামত? মিস্টার জহির, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Yes, sir. প্রথম দিকে একটু কঠিন মনে হচ্ছিল, তো আস্তে আস্তে এগুলো এই শব্দগুলো সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছি, এজন্য যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে এগুলোর সাথে। মজার বিষয় হচ্ছে যত আস্তে আস্তে পড়বেন, খনন করা বা খুঁড়ে বের করা, মাটি খুঁড়ে কোনো কিছু একটা বের করা, খোঁড়াখুড়ি। ওরা প্রথম থেকে মনেই করতে পারছিলাম না এটার অর্থ কি, কারণ আমি তো জানি, আমি পড়েছিলাম এটার অর্থ, কিন্তু আমি মনেই করতে পারছিলাম না। সমস্যা নেই, খনন করা আর কি, মাটি খুঁড়ে কোনো একটা জিনিস উন্মোচন করা, এটা। যাক, তো পড়তে পড়তে দেখবেন যে আস্তে আস্তে কোনো শব্দই একটা সময় যেয়ে অপরিচিত থাকবে না, খুব কম। এই হচ্ছে বিষয়। সো দ্যাটস ওয়াই অবসর সময়ে আর্টিকেলটাতে চোখ বোলাবেন। যদি কম বুঝে থাকেন সেক্ষেত্রে আশা করি আস্তে আস্তে প্রথমে হয়তো 20% বুঝবেন, তারপর 40, আস্তে আস্তে 90%, 100%ও বুঝবেন, ভাবার্থটা ধরতে পারবেন। সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ রিড। এটা হচ্ছে মায়া শব্দ। মায়া, যারা মায়া সম্প্রদায় নিয়েও অনেক বই আছে, অনেক গল্প আছে, সো সেটা নিয়েও পড়তে পারেন। বেশি ওদের নিয়ে খুব এখনো কৌতূহল স্যার, ওই সম্প্রদায়টা। ওই যে 2012 সালে যখন বলা হয়েছিল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা কিন্তু মায়াদের ক্যালেন্ডার থেকে বলা হয়েছে। ওদের 2012 সালে ক্যালেন্ডার শেষ, ওদের এক্সপায়ারি ডেট হচ্ছে 2012 সালে শেষ। সো দ্যাটস ওয়াই মানুষজন ভয় পেয়ে গিয়েছিল, একটা মুভি হয়েছিল। সো দ্যাটস প্রিটি ইন্টারেস্টিং, পড়তে পারেন এগুলো নিয়ে। আই হোপ ইউল গেইন ইউর মোর নলেজ অ্যাবাউট দিস। আর আমার মনে হয় যে আরেকটা ডেট ছিল 5 তারিখ, আমি ঠিক মনে নাই যে এই দিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ডেটটা আমার মনে আছে যে 5 তারিখ, কিন্তু কোন সালে বা কোন সেটা মানে কি একটা ইয়াও যে পৃথিবী হ্যাঁ, ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে সেটা কোন 5 তারিখ সেটা আমাদের না জানা থাকলেই ভালো, ততদিন পর্যন্ত আমরা শান্তিতে থাকি। সেটাই। হ্যাঁ, ওই যে তখনও নিউজ পোর্টাল টাইপের কিছু মানে নিউজ পেপারই ছিল যারা এইসব কাজ করতো, যাক সেই দিন গেছে। এনিওয়ে, আমরা ইনশাল্লাহ যখন শেষ এক সময় আসবেই, সো সেই দিন পর্যন্ত যাতে সুন্দরভাবে চলতে পারি, সো সেই দোয়া রাখবেন। সো এনিওয়ে, দ্যাটস অল ফর টুডে। আগামী দিন হচ্ছে কনভারসেশনে, আগামী দিন হচ্ছে শনিবারে, যেহেতু আজকে সপ্তাহের শেষ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব রাতে,
সো টিল দেন টেক কেয়ার, সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস উইকেন্ড। টেক কেয়ার, গুড নাইট। Yes, sir. ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। ওকে এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।